Okay, today we are going to study about capacitance. So capacitor means a system of two conductors separated by a very small distance, which is used to store large amount of charges is called as capacitor. In between the two plates, actually we are going to insert a dielectric medium like this. And this combination it is called as parallel plate capacitor. And for parallel plate capacitor, the expression it is given by for air field C naught is equal to epsilon naught A by D, where A actually is the area of the each plate. So this is area, or we can consider this as the area. Suppose if it is a medium field, then it is given by K into epsilon naught A by D. So you have to list out the formula here. The next one is if the capacitors are connected in series, then we have to write. So it's a 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So there is in other words, if only two capacitors are there, then directly we can write Cs is equal to C1 C2 by C1 plus C2. Today I am going to use all these things. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ use ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ formula. Okay. So the next one is if the capacitors are in parallel, then no doubt if they are connected with the two common points, so then the expression it is given by. So there is a here we consider like this, and so there is a if C1 and C2 are there, then Cp equals C1 plus C2. Okay. At the same time, the energy stored in capacitor U it is given by half Cv square, where U is the potential energy, C is the capacitors, and V actually it is a potential. V and way potential and the head. Okay, based on this, today we have to solve the problems. I will tell you the shortcuts. ಆದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30th ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು. 30th ಜಸ್ಟ್ 28 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 28, 27. Okay. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 28 ಓದ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 27 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So there is a 28, not only problem 28. So there is the question is like this: the capacitor of 8 farad is connected as shown. Charge on the place of the capacitor is. They are asking about the charge. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. You know that here these two are connected in parallel. And can you tell me, even type ಮಾಡಿ in parallel circuit dash is constant. ಯಾವ constant ಹೇಳ್ತೀರಾ? Whether V is constant or I is constant. Type ಮಾಡಿ. Very good. V it is constant, right? So there is a in parallel circuit potential is constant. Therefore, what you have to do is look here. The entire 5 volts and the 5 volts it actually appears here, but one thing you have to notice. So there is in this problem they are asking charge on the plates of capacitor Q. Q equals CV, we know. But one thing you please remember. So there is this is equal to open circuit. Here no current flows. In the open switch idage, switch open ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ I is equal to V by R, Ohm's law. 5 divided by, so it is R effective. You please remember, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ it is open circuit. So ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 4 plus 1 5 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ it is 1 ಆಗುತ್ತೆ. And no doubt, according to Ohm's law, so potential difference V equals IR. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್,
So there is a 1 volt 4 volt, 1 plus 4 5 volt, because according to Ohm's law V equals IR. V equals IR apply ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಇದು 4 1 into 4 4 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 4 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಕೂಡ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ 4 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಪಾತ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ 2 equals V dash and V dash is equal to 4 volt. It is nothing but, see, they have given capacitance what they have given is 8. Our ಪ್ರಕಾರ 8 farad. ಹಾಗಾದ್ರೆ 8 into 4 it is 32 coulomb. So the right answer is 32 coulomb. So for question number 28, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? So for question number 28, the right answer actually it is A. So ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So in this question they are asking what is the charge stored on this. So what is the charge stored on this? ಇದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಕಮರ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. parallel plate here, so in this one the capacitor of 8 farad, particularly on 8 farad. So this is question number 28. What I am solving this is connected as shown, charge in the place of capacitor ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20 ohm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ 4 ohm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು 5 volts ಇದೆ, ಇದು 1 ohm ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 8 farad ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Q ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ I actually it is equal to 0 because charges ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ I ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. I ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, I is equal to current ohms na V by R, 5 divided by effective resistance 4 plus 1 5 equals 1 ampere. Next, so there is a potential difference across 4 is potential difference across 4 is according to Ohm's law V equals IR ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 1 into 4 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ equals 4 volts. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 volts ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ, 4 volts ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ 4 volts ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇರೋ ಬರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1 into 4 ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ Q ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ C is equal to Q by V or Q equals CV. Q equals C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is 8 farad into V 4 32 coulomb. So the right answer for question number 28, it is Q is equal to 38 coulomb. So therefore, 32 coulomb. The right option is A for question number 28. A is the right option. I hope you are able to understand. So ಎರಡನೇ ಸರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್.
Okay, fine. Good. Please, private. ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರೀತೀವಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಬರ್ತಿರೋದಾಗಿದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Next question, question number 29. Higher, observe. 29 solve ಮಾಡಿ. So question number 29. It is so ಬೇರೆ screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The diameter of the plate of a parallel plate condenser is 6 centimeter. So there is a parallel plate condenser ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The diameter of the plate condenser is 6 centimeter. ಇರ್ಲಿ, ಅದೇನು ಕೊಡೋದು. If its capacity is equal to that of a sphere of diameter 200 centimeter, the separation between the plates of the condenser is. Our separation is 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ಒಂದು sphere ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You know about a spheres. So ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಈ sphere ಗೆ capacitance ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ separation ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So now use the relation. ನೋಡಿ C is equal to sphere ಗೆ 4 pi epsilon into capital R. So this is the expression for capacitance for a spherical conductor. So that observe it is spherical conductor. ಆಮೇಲೆ so there is a C parallel plate capacitor. Epsilon naught A by D. Equation 1 and this is equation 2. So ಈಗ ಎರಡು equal ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 1 equals to epsilon naught A by D equals 4 pi epsilon naught into R. You do one thing, epsilon cancel back. So in the area we do not know, we have to solve for D. Radius what is now? Radius what they have given is 200 centimeter. So 200 centimeter na 2 meter ta hakodi. D 6 centimeter na. Okay, radius equals the radius toward the radius important. It is a pi D by 2 that is equal to 3 centimeter. 0.03 meter. ಈಗ ಬನ್ನಿ. So substitute the values small d calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು capital D ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. Area is equal to pi r square. Area is equal to pi r square. So there is the thing is small d is equal to do the classification area by 4 pi r. So 1 pi into r square. We know 0.03 whole square divided by. So 4 pi. Okay, very interesting. Into R 2 meter. ಈಗ ನಾವು pi ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಯ್ತು. 0.009 ಆಯ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಗೆಟ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ 9/8 into the power of -4 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. 9/8 ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Sir, 1.125 into 10 power -4. Very good. Very good. ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್.
ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And the right action for question number 29, it is B. B is the right action. B is the right action. 20. B is the right action. Okay, I repeat. So in this problem, they have given two circular plates. No, now plates usually rectangular plates. So not necessary. It's a rectangular plates rules. So ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕೈ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಎರಡು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೀಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಫಿಯರ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ a by d equals 4 pi epsilon naught, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, a over 4 pi r, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ equals pi r square, d ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, r equals d by 2, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ 0.0009 by 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 9 by 8 to the power of -4, 9 by 8 ಅಂದ್ರೆ 1.125 to the power of -4 meter. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಸಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 2.25 ಇದೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ 29. ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಫಿಯರ್ 2 ಮೀಟರ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ 2 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬೈ 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2.25 into 10 power minus 4. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ, 2.25 cross -4. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2.25, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ, ಡಯಾಮೀಟರ್ 1 ಮೀಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಮೀಟರ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ 2 ಮೀಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಮೀಟರ್. So screenshot unity. Okay, now I have to go for the next one. Question number 30th ಹೋಗೋಣ. So the question number 30th, they are asking like this. So ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇರಿ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ there is a parallel capacity distance of separation d between the plates is d, and the potential difference V is applied. See the potential difference V na apply. Note out the V na apply ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Can you tell me whether it is attraction or repulsion? ಎರಡನ್ನೂ attraction or repulsion? First let us type. ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಶ್ರೀಮಿತ, ಗುಡ್. Yeah, fine, we'll go. Okay, fine. So there is certainly there is attraction. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ attractions ಇರುತ್ತೆ. Now what we have to do is, we have to obtain the expression for force of attraction. F ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So you know that potential energy is stored U is equal to half CV square. There is also nothing but potential energy ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. So there is U equals half CV square and work done there. So potential energy is equal to work done. Work done. Therefore, U is equal to half CV square, or W is equal to
half CV square because it is work done only. But so you know that work done is equal to force into distance. Distance. Solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. F into D equals 1/2 CV square. D ನ ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸಿ 1/2 CV square by D. The right answer is CV square by 2D. CV square by 2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. D is the right option for question number 30th. D is the right option. So the option is CV square by D. Half CV square ಅಥವಾ CV square by. Okay. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 53 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 53. The electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having a charge Q and area A is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಿ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ Q ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಎ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ. having charge Q and area A is, so A independent of the distance between the plates, linearly proportional to the distance between the plates. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. A independent of, so D independent of D ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ B linearly proportional to the D. C ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 53 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ? ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಲ್ಡ್. ಇದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. E is equal to F by Q ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ F is equal to dash E into Q. And electric field between the plates ನಾನು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. So it is given by sigma divided by 2 epsilon. ಹಾಗಾದ್ರೆ E equals sigma by 2 epsilon naught into Q. Okay, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So in this case, so we can also obtain the another expression for Q also. Q ಕೂಡ, ಸೊ ನಾವು Q ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, Q ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ one of the relation sigma is equal to Q by A. Q equals sigma into A. Agara sigma A divided by 2 epsilon naught. So that is equal to sigma square A by 2 epsilon. You have it only. So what we are getting is force expression sigma square by 2 epsilon naught. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ sigma square by 2 epsilon naught ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೀತೇನೆ. Sigma by 2 epsilon naught into sigma A. Solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. F is equal to, we have to write sigma square A by 2 epsilon. You please remember. So this clearly indicates that the force is independent of subtraction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. Right answer is this one, sigma square A by 2 epsilon naught. It only depends upon surface density of charge, area ಮತ್ತೆ epsilon. ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಇದು ಹೊಸ ತರ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇಂದ, ಬಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ CV ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. Please copy the problem. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಇದು?
ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಅವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕ್ವಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಿಪೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಿಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೀಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 53ಗೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗ್ತೀರ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 29 ಆದ್ಮೇಲೆ 30th ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. 30th ಕ್ವಶನ್ ಡಿ. 31 ಈಗ 1000 ಸಿಮಿಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ can you tell me what is the meaning of electrified? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. It is a positively charged, negatively charged, so it is neutral. A and B ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Question number 31. 1000 similar drops. Very good. B. It is not necessary for negative charge of potential. It may also get positively charged. So the right answer is D. Either A or B. Okay. So there is a look here. 1000 ಈ ತರ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ that the total charge remains unchanged. The electric energy gets increased by ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು UP, ಇದು US. ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬಿಗರ್ ಡ್ರಾಪ್ it is given by n raised to the power of 2/3 into energy of smaller droplet. Okay, n value already you know. So n value ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1000 to the power of 2/3 ನೋಡಿ, ಇದು 1000 to the power of 2/3 ಅಂತಂದ್ರೆ, so that is first you take a cube root. 1000 ಗೆ cube root ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 10 ಇದೆ, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು VS. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 100 VS. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ UB is equal to 100 times US ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 100 times US ಗಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. And the right answer for this is 100 times. A is the right option. For question number 31, the right option is A. A is the right option. Right? 100 times ಜಾಸ್ತಿ. I hope you are able to understand. So the energy of the bigger drop is equal to n raised to the power of 2/3 into US. 1000 raised to the power of 2/3. So solve multiply into US. And if you simplify, cube root of 1000 square US body. So 10 square into US or UB equals 100 into US. So the right option for this is A. A is the right option. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? You on the type only. Next question number 32. Question number 32. Okay, fine. For question number 31, the right option is A. But ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 28A, 29B, 30B, 31A.
So 32 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 30. Fine. So question number 32, it is like this. A capacitor of capacitance 9 nanofarad having dielectric slab epsilon equals to 0.4, dielectric strength 20 megavolt per meter and potential difference 20 volt. Calculate area of completes. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ C equals K into epsilon naught A by D ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೇನೇನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 9 nanofarad ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೇನೆ. First, what you have to do is, the relation between electricity and potential in case of parallel plate capacitor, it is given by E equals V by D. Delta V by delta L ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅगर E equals V by D ನಾವು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು delta V by delta L ಇಲ್ಲ. So therefore D is equal to V by E ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. C is equal to K epsilon naught A over D ಗೆ V by D. So ಈಗ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ K epsilon naught A E by V ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Now what you have to do is value substitute ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅವರು 9 nanofarad 9 to the power of minus 9 is equal to, so dielectric constant K they have given 2.4. Epsilon naught value 8.854 into the power of minus 12. Area ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Electric field dielectric strength electric field 20 megavolt ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 to the power of 6 E is equal to 10 to the power of 20 into 10 to the power of 6 volt per meter. And the potential difference V equals 20 volt. Come on, you have to solve for E. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು. C equals K epsilon A by D, but D ಗೆ E equals V by D, D equals V by E. So denominator goes to numerator. C equals K epsilon A E by D. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ A ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 21.249 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬಳಸೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ 8.854 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 9 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಸೊ 20 ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿತಾದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ, ಸೊ 2.4 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ 10 to the power of minus 12 plus 6 ಅಂದ್ರೆ -6 in the area. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ 10 to the power of -9 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/2.4 into 10 to the power of -9 plus 6 -3 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏರಿಯಾ is equal to, so one has to notice that so ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ 10/2.4 ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 to the power of -4. 10/2.5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. 4 ಸಮಥಿಂಗ್ into the power of -4. ನೋಡಿ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. 4 into the power of -4 ಬರುತ್ತೆ. The right answer is B, 4.2 into the power of -4. ನಾನೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Question number 32, the right option is B. B is the right option.
ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 8